алайкум бинандаҳои арҷманд. дар сӯҳбати соҳибдилон меҳмони хонаҳои шумост. дар сӯҳбати мо ин шом иштирок доранд собиқадори хизмати давлатӣ, корманди шоистии ҷумҳурии Тоҷикистон, аълочии молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва иттиҳоди шӯравӣ, айни ҳол муовини аввали раиси шӯрои собиқадорони ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, устод Каромулло Одилов. Устод, шуморо ба барномаи дар сӯҳбати соҳибдилон хуш омадед мегӯям. устод, чун гуфтем ки барнома бештар мазмуни онро дорад ки мо тавонем ба воситаи ин барнома барои бинандаҳо як чизи арзишмандеро аз ҳаёт ва фаъолияти меҳмони барнома дода бошем. ва устод Каромулло Одилов нафаре ҳастанд ки солҳои зиёд дар соҳаи хизмати давлатӣ фаъолияти бисёр босамар доранд кардаанд ва имрӯз низ ана ҳамин фаъолнокии худро бозам дар корҳои ҷамъиятӣ анҷом дода шуда ва чуноне ки гуфтем имрӯз айни ҳол муовини аввали раиси шӯрои собиқадорони ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд мебошанд ва инам бори дигар далел аз он аст ки устод ҳамешагӣ дар тарбияи насли ҷавон, онҳое ки дар ин корзор кору фаъолият доранд, ҳиссаи арзанда доранд. устод, хуб, як чизро ман аз шумо пурсидани ҳастам ки шумо солҳои зиёд дар кори давлатии ҳизбӣ фаъолият доштед ва хизматчии давлатӣ будан бештар дар шумо давоми ин солҳо пеш аз ҳама чиро тарбия кард? дуруст қайд кардед иломҷон. ман зиёда аз 42 сол мақомотҳои гуногуни давлатӣ ба кор кардам. дар тӯли зиёда аз 38 сол роҳбари аввали мақомотҳои молия, мақомотҳои бонкӣ, ҳамчун хизматчии давлатӣ дар мақомҳои роҳбарикунандаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру вилоят хизмат кардам ва дар тӯли ин солҳо бештар аз 33 сол ҳамчун хизматчии давлатӣ будам. ва чуноне ки шумо қайд кардид, хизматчии давлатӣ будан ин албатта як масъулияти ниҳоят баланд аст, зеро асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон мунтазам қайд мекунанд ки хизматчиёни давлатӣ бояд дар ҳама сатҳҳо намунаи ибрат ба мардум бошанд. яъне арзу шикоятҳои мардум ки асосан мақомотҳои давлатӣ ба равона карда мешавад, ниёзи онҳоро баровардан ба фаъолияти мақомотҳои давлатӣ бисёр вақт алоқамандӣ дорад. хизматчии давлатӣ ки дар ин мақомотҳо адои вазифа мекунад бояд ки нисбати мардум, нисбати амалӣ гардонидани барномаҳои ҳам иқтисодӣ ҳам иҷтимоӣ ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурӣ таҳия мегардад бояд ки пешсаф бошад. барои ҳамин ба ӯҳдаи хизматчиёни давлатӣ дар ҳамон давраҳое ки мо фаъолият кардем ва имрӯзҳо низ бисёр масъулияти баланд меистад, зеро аз фаъолияти ҳар як хизматчии давлатӣ баҳо дода мешавад ба фаъолияти ҳокимият дар маҷмӯъ. барои ҳаминам хизматчиёни давлатӣ бояд ки ҳам одоби муошират ба эътибор диҳанд, ҳам бисёр дониши бузург дошта бошанд. хизматчиёни давлатӣ бояд ки дар ҳамон вазифаҳое ки адои хизмат мекунанд дар он вазифаҳо барои иҷро кардани ӯҳдадориҳои вазифавии худашон аҳамияти ҷиддӣ диҳанд. ман шукрона мекунам ки зиёда аз чуноне ки гуфтам 33 сол дар ин бахшҳо хизмат карда бошам ё дар маҷмӯъ зиёда аз 42 сол дар мақомотҳои гуногуни давлатию бонкӣ хизмат карда бошам. дар ин давра бо бисёр шахсиятҳои бузург, бо ҳамин инсонҳои аз назари аввал оддӣ лекин барои мардум, барои халқашон ҷонфидо рӯбарӯ шудем. дар тӯли ин давраҳо бисёр шахсиятҳои ҳам дар соҳаҳои хизмати давлатӣ як қудрату бузургию тавоноӣ доштагӣ аз онҳо ман мумкин барои худам дарси ибрат мегирифтам. ва ҳамин барномае ки шумо имрӯз таъсис дода ташкил карда ба мардум намоиш дода истодед, асосан ман ғояи ин барномаи чунин мешуморам ки мо бояд ки аз таҷрибаи бои зиндагии шахсиятҳое ки барои давлату халқ хизмат карданд, барои ҷавонои
امروزه برای نسل امروزه برای خدمتچیان دولتی امروزه درست استفاده بریم. زیرا یک دانشمند گفته است که همین مطالعه زندگی نامه آدمان بزرگ عقل رو روشن و محبت رو به دنیا زیاده میگرداند. یعنی ما درباره اگر دنیا و آخرت گپ زنیم، در همین دنیا وقتی که مردم زندگانی میکنن امروز هر یک شخصی که یک طول معین که به زندگی داده شده است باید از خود نام نیک، کار نیک گذاشته نسل‌های آینده به عبرت شده تواند. خدمتچیان دولتی در همه سطح‌های حاکمیت البته آنها همچون پیش برنده سیاست دولت و حکومت همیشه نظری مردم به نمایانند. آنها با مشکلات هم همین است که هر یک کردار و رفتاری که خدمتچیان دولتی جامعه میکنند از یگان کس مردم پنهان شده نمیتوانند. برای همینم امروز من همچون سابقه دار این ساحه گفته میتوانم که البته کار کردن در خدمت دولتی طولانی کار کردن مخصوص نهایت مشکل است، لیکن افتخار از آن است که مردم نیست و هر یک خدمتچی دولتی بهای سزاوار میتن و در معرفی آنها وقتی که آنها به این شایسته هستند در طول حیاتشان بسیار ارزگذاری نیز کرده میشه. تشکر زیاد استاد. واقعا بسیار نکته اینجا مهم ذکر کرده در مورد اونه که هر یک نفری که مثلا آمد سری این مقام یا وظیفه و پیش از همه تا کدام اندازه و همون کسبش رو دوست داشته، آدمان رو دوست داشته میتواند. بسیار پرینسیپ مهم است. استاد خب تا فرصتی که مثلا انسان در جمعیت خودش رو معرفی میکند، این یک مرحله است که مرحله به کمال رسیدن است. عادتا مرحله به کمال رسیدنش در عائله صورت میگیرد. همه ما زمان ایامی کودکی داشتیم، نورسی داشتیم، مکتب خانه، دانشجویی. استاد من میخواستم از شما یک نکته رو پرسیده باشم که کدام خصلت های رو از والدانتون برای خودتون مقبول دانسته در تربیت فرزندان خود به کار بردید و چرا؟ البته شما درست قید کردید که برای تشکل و تربیت درست یافتن فرزند مقام عائله بیشتر است. بله. پدر و مادر وقتی که فرزند رو به دنیا میبیارن فقط وظیفه آنها به دنیا آوردن کودک یعنی فرزند نیست. بله. وقتی که به دنیا میبیارن پدر و مادر به هم از روی شریعت اسلام هم از طلبات دولتی گذاشتن یک نام نیک و از آوان کودکی یعنی از یکم روزی که به دنیا میبیاد کودک راهی درست به هدایت کردن پدر و مادر بسیار مقام بزرگ میبازد. هر یک فرزند از جمله خودی من هم خیلی حس میکنم که من در عائله کارگر تولد شدم. گرچند که باباهای ما بسیار آدمای بزرگ بودن، من اولاد ظفرخان جعفری نبیره‌های ظفرخان جعفری هستم، لیکن نسلگردی اگر گویید بها دادن در تربیت عائله تشکل آدم در عائله همین وقتی که پدری من به مجرای گروه دومی جنگ بزرگ وطنی بودن، اون کس اشتراکچی جنگ بزرگ بودن، جنگ بزرگی وطنی بودن. مادری من صاحب خانه زن بودن، لیکن وقتی که در عائله در محیط عائله ما تربیت یافتیم از پدر و مادر یک مهربانی، صمیمیت نسبت به فرزند، همین طلبات سخت آداب و اخلاق فرزند به داشتن ما از همون آوان کودکی برای خودمو تربیت گرفته بودیم. چون که همین وقتی که مادرم میگفتن که اگه کمتر کودکی ده شوخ کردم مانیم به پدرت میگم گویم ما مادر به زوره میکردیم که پدرم به نگویید گناه من، گناه سخت صادر نکردیم، لیکن علاکه ما هم یک شوخی که بچگان ممکن یک گبنادرایی کرده باشیم همین چیزه مادر به زوره میکردیم که همین کار نکنید. لیکن ایام کودکی به نه تنها عائله بلکه حق همسایه ها، پیران محله، شخصیت هایی که بزرگاندو از آنها عبرت میگرفتن، بسیار جوانان باید که همین چیز به اعتبار تیان. عائله ها وقتی که فرزند نزدش به سخنهای قبیح نمیگویند، نزد فرزند به فقط ثروت و بایگری به داده نمیشوند. چون که من گفتم پدری من یک آدم عادی بودم، کارگر عادی. بعد از که من
جنگ بزرگ وطنی به خدمت کرده آمدن، همچون مجرای جنگ بزرگ وطنی یک کار عادی کارگر به کار میکردن. لیکن در اویله، در محیط اویله نسبت فرزندای تربیهش ما 4 نفر بودیم، 2 خواهر 2 برادر، همون تربیه فرزند به بسیار جدی مناسبت میکردن. ما اکنون ترس و هراس هم داشتیم که پدر ما بسیار اشکنجه دادنشون ممکن اگر گناه کنیم گفتن، اگرچه اشکنجه ندادن، گرچند که اشکنجه نمیدادن، لیکن ما همین چیز به یک خدا ما یک احساسات داشتیم. دویمش این که وقتی که از کوچه میگذاشتیم یک آدمی کلانسال یک اون سفارش میداد یا همین منبای من همین کمک رسان یک چیز آوردن به یا بردن به گودگر، ما همین چیز به یک با تحمل رفتم اونای خدمتشان میکردیم. من خیال میکنم که دعای نیکی هم مردمی که از کودکی سزاوار همون دعای مردم و آدمای کلانسال شدیم، خواهی ما به جمعیت یک معرفی کرد در طول فعالیت خودمون. من همین احترام جوانای، احترام شاگردای، احترام همکارای سزاوار شدن من اصلا میدونم. البته حاضر بسیار وقت میگم که من اویله بنی چون که زندگی وضع شده است که پدر مادر شغل خودشان گدی آواره میشن، لیکن هیچ یک پدر مادر در آوان کودکی فرزندش راهی راست به هدایت کردن به تمام شغل ها، خود تجارت باشد، خود دیگر کارهای سیاسی دولتی باشد. و اگر من بند شده همین کودک ما بی تربیه ماندم گفتن البته نادرست است. پدر مادری ما وقتی که ما کودک بودیم همین بیگاهی ساعت 6 5:30 شود اگر از کوچه دعوت کرد میگرفتم، نمیگماندن. امروز من قانونا مخصوص برآمد که کودکای راههای برای بد به نرفتنشون به دیر هر کجا بگشتن به راه نتونفته. گرچند که در همون دوره ها هر یک عائله به من حساب میکنم که همین خیلی یک آدابی طلباتی نسبت به نظارت فرزند بود. این البته خوب است، این آینده هم باید که به اینابت گرفته شود. دیگر چیزی است که تحمل پذیری، یعنی همون خانه خیلی خوراک هست، خیلی همون خانه امکانیت مادی و مالوی هست، از وای بیرون به نمی رفتن. یعنی که ما باید که همسایه به همون دوره های پیش به همالی میگن که حاضر زمان به همین خیلی شده است که همسایتون باید تر زندگی کنن. همون دوره ها به هم عائله هایی بودن که ممکن دارایی هاشون پرقوت‌تر بود، لیکن و یا رفته ما همون آدم ها برابر شویم گفته فرزندای عائله نمی رفت. ما برای پدر و مادر فرزندایی که نسبتا ما به مهربانی هاشون بلند بودو، همین مکتب خانی وقتی که مکتب می رفتیم دوره‌های پیش این خیلی چراغ‌های امروزه، شرایط‌های امروزه، میز و کرسی‌های امروزه اون من نبود. همین در بالای همون پلاس خواب کرده درس تیار میکردیم. یا اینکه حاضر ما فرزندای خودمون و نبیره‌های خودمون هر سال یک سمکه‌های خوشرو سر لباس خوشرو گرفته میریم. من خاطرم به هست که خودم دانشجوی سال 1967 دانشجوی دانشگاه ملی حاضر شهر دوشنبه، اون وقت یونیورسیته دولتی تاجیکستان به نام ولادیمیر لیلین بود. در دوشنبه وقتی رفتنم سر و لباس من یک تا بروکی عادی بود، یک کرته رو داشتم. همین گدی برآمده همون دوره به خواندن برفتیم. مثال پولی همون استیپندی پولی که دانشگاه میداد و همون طاقتگر زندگانی میکردیم. البته بعضی ها ممکن گفتنشون ممکن که نرخ ارزان بود، لیکن همون دوره به هم زیاده روی نبود دیگه. برای همین وقتی که کودک‌های عائله به مثال تربیتش به اعتبار میتن، وقتی که همین جوانا به پدر و مادر در عائله بیشتر اعتبار میتن، بعد مکتب‌های میانه به وقتی که خواندن میرن استادان اونها راه درست به هدایت میکنن. یگان مردم همسایه دوستای نزدیک همین عائله نسبت تربیت همین جوانا بی‌طرف نمیشن و اونها به بعضی هدایت کرده میستن که این راهی رفتارسازی نادرست است، همین راه درست که راه گفته هدایت میکنن و بی‌طرفی ظاهر نمیکنن. البته جوانای ما با بیشتر از بعضی کمبودی‌هایی که امروز جامعه به هست خودداری کردنشون امکان داره. تشکر زیاد. تشکر استاد. چون سخن از جوانان رفت، ما چند پیش ایدی جوانان رو باشگاه جشن گرفتیم. عموما نیمه دوم مهمه این طرفش ایدی جوانان هست. خب ما ایدی جوانان رو بسیار در سطح بلند گذراندیم
و من میخواستم نظر شما رو پرسیده باشم که جوانان امروز رو از جوانان زمان جوانی خود فرق کرده بیشتر کدام خصلت‌های جوانان امروز رو میپسندید و اکسیون؟ البته گفتن در کار که جوانای امروزه بسیار جوانای خوشبختند. جوانایی که هم از طرف والدین هم از طرف راهبر دولت مقامات‌های اجرایی حاکمیت دولتی محل‌ها همین همه طرفه غمخواری فرا گرفتن جوانان در امروزه بسیار برای جوان‌ها یک محیطی باید که تربیت هم اخلاقی هم خویشتن‌شناسی نیک برای آنها فرا رسانده است. از این جوانای ما استفاده برند. جوانای دوره پیش بسیار مشکلاتایی که چنانی که من گفتم مادی و مالوی بود، لیکن فرقیت در آن است که جوانای پیشتر به خوانش، به آداب، به خلق و اطوار نیک از دیگران تیز گرفتن به حرکت میکردن. جوانای امروزه من تنقید کردن نیستم، همین خصلت‌های دورا هستند، لیکن بعضی همین کمبودی‌ها اینجا موجود است. جوانای پیش من مثال آوردم که مکتب خانه ها به وقتی که میرفتن شرایط خواندن نبود و رجوع خوانش داشتن، یعنی کتاب خون بودن. اکنون امروز بسیار ترقیات تکنولوژی شده است، خوب است این چیز. مثال پیشروی های تکنولوژی ما عصر 21 به زندگانی کرده ایستادیم، عصر باباگی گدی گفته بعضی جوانان تنقید میکنن، لیکن من هم تو خیال میکنم که در یگان دور زمان از خواندن کتاب، از تعلیم درست گرفتن از آنهایی که مثال آداب میآموزند، استادانشان، پیوندانشان، آنهایی که راهی راست به همین جوانای هدایت میکنن، از آنها ثمرناک استفاده بردن در یگان دور زمان این کمبودی نداره. یعنی که جوانای پیشتر یعنی جوانای امروزه مقایسه کنید اگر بیشتر به تکنولوژی های نوترین ما رو میبریم میگن، از اینترنت ها، از همین وایبر و دیگر واسطه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی بیشتر استفاده بردن به خود افضل میدانند، لیکن استفاده بری با مدنیت، با فرهنگ همین تکنولوژی نو کمبودی ظاهر میکنن که نتیجه این بخیر ما شاهد بسیار واقعی ناخوشم شده ایستادیم که چندین جوان ها عمر جوان خودشانه پس پنجره ها بگذراندن به سبب شدن. جوانای پیشتر چنانی که من آغاز صحبت بگفتم همین پیران خردی که در محله ها بودن اونها از راه بد نگاه می داشتن و به اطاعت میکردن. جوانای پیشتر وقتی که از نزد همین مستفیدا میگذاشتن یک آداب حمیده دیگر راهشان پیوسته میگذاشتن، سلام داده و های دعاشان میگرفتن. اکنون بسیار وقت میشد که بعضی جوانای ما، همه جوانای البته این خیلی نیستن، بعضی جوانای ما همین بسیار خودکامه شده در آوان همین جوانی هدفهای و یا گویا که ثروتمند شوند، گویا که تیز یک بایگری به دست بیارن. البته این حرکت آنها درست است، چون که زمان به طلب حاضره به زندگیش بهتر کردن، لیکن راه حلال گدی به همین چیز نایل شدن دیگر است و راه های خیانت گدی، راه هایی که همین آینده به همین جوانان ضررش رسیدنش ممکن چی کند. دویمش این که دانشگاه و دانشکده ها به وقتی که میخوانن البته تمام رغبت و حرکت هر یک جوان باید که به خوانش به همین اساسهای علمی که میخواهد همون صاحب آینده خدمت ورزد چقدر آموختن به باید روانه شود. ما همین خیلی دوره ها میشد که من حاضر اگر خاطر بیارم دوره دانشگاهی خودم من اساسا در کتابخانه به نام فردوسی شهر دوشنبه گذراندگی گویم خطا نمیکنم. یعنی ارزش رو مثلا گویم درست‌تر مونم، مثلا اینم یک ارزشی زندگی، یعنی زندگی سن است میگوید درست است. مثلا اگر خوانند، من امروز شما با فاصله مثلا عمر میگوید که خوانند و همین نفر همصحبتای همین برنامه همیشه که میگویند که جوانان ارزش رو باید به خواندن گذارن، اون طرف گویم سوالات و دولت و دیگرش همش می آید. البته این درست است، لیکن بگذار که آنها برای زندگیشان بهبود کردن به شرایط امروزه نگاه کرده، برای بهبود کردن زندگیشان با راه تجارت می دیگر راهی با تاکید میکنم که حلال زندگی، یعنی دریافت کردن رزق و روزی عائله با مهنت حلال،
نه با راهی فریب خوردن. اگر ما راهی فریب خوردن گدی یا فریب کردن گدی مبلغ یابیم و ثروت جمع کرده تیزی گدی از دست میره. لیکن ممکن همون فرد بی‌آبرو هم میکند. جوانای ما امروز باید که من حتی همین یک وقت یک دانشگاه به درس‌های کشاد به اشتراک کردم و همینجا به جوانان به یک مصلحت دادم که مثال امروز وقتی که در هر دستی جوان میبینید که تلفنش به اینترنت ها گدی همین کار میکند، من به او گفتم که شما بیشتر اینجا ادنا کلاس نکنید، دیگر چیزا گدی بازی نکنید و شما من اگر اقتصاددان شوید دیگر برنامه سازی آموزید. بگذار که دوره دانشجوییش به این جوان اگر یک برنامه سازی خوب باشد و باید رفته یگان کارخانه تجارتی گدی در اساس قرارداد کار کند و برای پدر مادرش مبلغ کار کرده بیارد. یعنی که یک برنامه محاسباتی، برنامه مالیوی، برنامه 3 ساله اگر کار کرده برای چون ممکن نیست که جوان امروزه همون برنامه خودش برای یک تاجر فروشد قانونی راه گدی و از پسی وای یک لقمه نیکی حلال پولی خودش کار کرده علاقه زمینه زندگی خودش پیدا کند. این البته روا است، این ممکن است، برای این جوانای ما باید کوشش کنند. لیکن وقتی که از شبکه اینترنتی یک کاری کرسی خودشون به میگیرن و برای استادشان همین کار کرسی من نوشته گفته پیشنهاد میکنن یا اینکه همون حتی درست نمیخوانن. وقتی که همین خیلی حادثه های ما در جامعه میبینیم، من بسیار وقت افسوس میخورم که همین پدر مادرها مبلغ صرف میکنن به طریق همین شرطنامه‌ای فرزند ما خانم گفته آرزو میکنن خانم گفته، لیکن همین جوانی که همین حرکت خواندن نمیکند البته از وای متخصص نمیشه. جامعه بگذار که آدمای دیپلم دار بسیار باشن، لیکن همین دیپلم گرفتن این فقط معنا ندارد که وای چی میکند. بسیار وقت من جناب عالی در هر برآمدها میگویند که جوانان آینده ما هستند. البته این درست است، لیکن جناب عالی جوانی با خرد، جوانی با علم، جوانی با معرفت میگوید. بله. نه جوانی که باید دانش ندارد، نه جوانی که باید دولتش برای دولت عبرت شده نمیتواند یا برای معرفی کردن وطن خودش در عرصه‌های جهانی رغبت ندارد، دانش ندارد، تفکر ندارد. این خیلی جوان تعریف نمیکنن، جوانی با خرد تعریف میکنن. برای همینم من همین جوانای امروز که شرایط بسیار کلای برای آنها مهیا شده است، همین جوانا به خواهش دارم دعا میکنیم که جوانای ما از آنهایی که ما دربارهشون امسال تاریخی انسانهای دربارهش سخن میگوییم، من بسیار در همین واقعا عرضه هم میکنم گفتگوزارا به من خیلی میگم که ما درباره سامانی و درباره گذشتگی همین تاریخ و گذشتگی قهرمانای ملت خویش سخن میرانیم. ما بیشتر باید قهرمانای زمان خود ما یابیم. قهرمان زمان خود ما از فقط بین پیران، از بین آدمایی که گذشته برفتن خدمت کردن گاهشون خیلی ویابه خیلی که دستورها هست قدرشناسی کردن، این درست است، لیکن از بین جوانو این خیلی شخصیت های ما یافته به جامعه پیشکش کنیم. همین خیلی جوانا البته هستند، لیکن بیشتر خوب میشد که با آموزش چکور، با آداب حمیده، با دانش بزرگ خودی دولت ما دیگر جواب معرفی کردن. امروز من ببینید در قانون مخصوص کردی یک سال پرزیدنت سال جوانان اعلان کرد. من این سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کرده شده است. البته برای این دولت ما نزد جهانیان به معرفی کردن قوه بزرگ این در جوانای کشوری ما هست. جوانایی که اگر در حق دانشی چکور داشته باشند، تاریخ ملت ما خوب دانند، جاهای تاریخی ما معرفی کرده تانند به آمدگی ها، زبانهای خارجی دانند، تکنولوژی نوترین با منفعت دولت و کار خودشون بیشتر استفاده برده میتونستگی تکنولوژی معرفی کرده تانند. این جوانان میتونند که در همین موردها تاجیکستان عزیز ما عرصه جهانی به معرفی کنند و ما امید البته داریم که جوانای ما همه خیلی قابلیت دارند. فقط یک چیز الهام جان کمبودی ما کلان سال هم بودگیست در تربیت و خویشتن شناسی هم اخلاقی دانش جوانان
мақоми бузурга ҳар якта устоди онҳо бозида метавонад. ҳар якта ҳамкори синдашон бузургтару таҷрибаи кофӣ доштагӣ мешавад. мо шахсое ки таҷрибаи кофӣ дорем зиндагӣ ба мо гунаҳгорем агар дониши худа саводи худа мен таҷрибаи бои зиндагии худа моя ҷавоноба натем. чунки агар ҳамин таърихи ислом гади гӯедам таърихи давлатӣ гади гӯедам одаме ки дониши бузургтар дорад ва вазифадор аст ки донишро ба як каси дигар бо тарбия дода ҳамон одама ҳамин донишро омӯзонад. дониша бо худ гирифта гаштан яъне дониша аз ҷавонҳо пинҳон кардани ҳамаи шахсиятҳое ки ход дар мақомҳои давлатӣ кор мекунанд ход дар дигар вазифаҳои масъул кор мекунанд ман бисёр вай дурандешона ҳисоб намекунам ки агар ягон мансабдор ёни вай ба як ҷавон шинаду вай ҷавонба наомӯзонад ҳамон кора. имрӯз вақти расидааст ки ҷавонои мо ҳам аз ҷиҳати одоб ҳам аз ҷиҳати дониш песаф бошанд лекин песафи онҳо ба шахсиятҳое ки дониши мукаммал доранд мусоидат карданашон зарур аст. ташаккури зиёд устод. бинандаҳои арҷманд дар меҳмонии барномаи дар сӯҳбати соҳибдилон иншон қарор доштанд. собиқадори хизмати давлатӣ устод Каромулло Одилов. устод барои иштирокатон барои пазирафтани даъвати мо ва ҳузуратон дар ин барнома ба шумо сипосгузорем. ҳамеша сеҳатманду саломат бошед ва ҳамешагӣ аз ҳастии шумо мо шогирдо баҳравар бошем. саломат бошед. шумо ба муваффақият раҳмат. ташаккури зиёд. бинандаҳои арҷманд бо ҳамин таманноти нек инҷо барномаи дар сӯҳбати соҳибдилонро ҳусни анҷом мебахшем. хайр, то барномаҳои навбатӣ хона обод бошед.